सब्सक्राइब करंतु ओडिया प्रवचन चैनल को पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु जा फलरे प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा ए आध्यात्मिक ओडिया प्रवचन को आपण माने सुनि परिबे। तेणु भागवत होछि ए 56 कोटी जीव जगत पई गोटे विराट संविधान। हरि हरि बोल। तेणु भागवत को कुहागला शास्त्र, भागवत को आउ कोन कुहागला ए जे पुराण भागवत निर्मल पद ब्रह्म तत्व निर्मल पद ब्रह्म तत्व ए भागवत को पुणी कुहागला महापुराण, श्रीमद भागवत महापुराण। तो ताको शास्त्र कहा जायतिला संविधान बोली पुणी पुराण काहे कुहागला? पुराण काहे कुहा जाय ना पुराना कहानी जोथिरे सन्निवेशित होई थाए ताको पुराण कुहा। पुरातन कहानी जोथिरे थाए ताको पुराण कुहा जाय। तो भागवत कोन अछि ना राजा महाराजा मानकर देवता मानकर ऋषि मानकर वंशानुचरित ताको पुराना कहानी से लेखा पूर्णवा चरित, नहुष चरित, भरत चरित, पृथ्वीराजा चरित, एमती अनेक चरित से संयोजित पुराना कहानी। तेणु भागवत हेले पुराण बुझेला। तेणु संस्कृत भागवत तृतीय अध्याय 40 नंबर श्लोक रे व्यासदेव कोन प्रख्यापन कले भागवत को कोन करिले कले इदं भागवतं नाम पुराण ब्रह्म समितं उत्तम श्लोक चरितं सकार भगवान ऋषि कले इदं भागवत नाम पुराण ब्रह्म समितं कले ब्रह्म के संबंध रे एहा हेउची भागवत बोली गोटिए पुराण नाम ताको भागवत बोली नामकरण करा जाय। एहा एक पुराण पुराना कहानी संयोजित होइथिबारु याको पुराण कहा जाय। पुणी पुराण रे भागवत महापुराण। काहे कि महापुराण ना गोटिए कहानी से संयोजित होई नाही, अनेक कहानी सत्य त्रेता द्वापर कली चारि जुगर अवतारवादी लीला से लेखा जाय। तेणु ताहा पुराण नुहे ताहा महापुराण। हरि बोल। मनरे जे भक्ति को पूर्ण करे ताहा होछि पुराण। जे मन भितरे भक्ति भाव को जे पूर्ण करे से होछि पुराण। तेणु मन ध्यान देई सुनिबे। पुणी भागवत को कहा गला भविष्यतवाणी। एक रे शास्त्र, दुई रे पुराण, तीन रे भविष्यतवाणी। कोन भविष्यतवाणी? आपण द्वादश स्कंद भागवत रे संपूर्ण पढिबे। द्वापर जुग रे भागवत लेखाय किंतु कली जुग संपर्क रे सब लेखाय। भागवत कोन आमे क्लियर हे नाही कि भागवत कोन? भागवत होछि शास्त्र, भागवत होछि पुराण, भागवत ला भविष्यतवाणी। जे भागवत कोन आमे बुझियो ता परवर्ती प्रश्नटी कोन थिला आगे ना भागवत को रचना करिथिले की ए कथा पचारिचंती पुणी किए ना सौनक पचारिचंती सुत महर्षि। ए जो भागवत पुराण कथा कहूछ याको रचना करिथिले की तरे नैमिषारण्य रे 88,000 ऋषिक गहन रे महर्षि सुत भागवत कहूथिले। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जने प्रश्न पचारिथिले जने उत्तर देउथिले। तेरे प्रश्नकर्ता होचंती सौनक, उत्तरदाता होचंती सुत महर्षि। तेबे प्रश्न पचारुथिले जेहेतु सौनक ऋषि, उत्तर देउथिले सुत महर्षि। भागवत को किए रचना करिसंती आमे प्रथमे आलोचना करिबा सौनक की, कारण प्रश्नकर्ता होची उत्तरदाता को बड़ कोन भाई आनियो आपण को नाही जे उत्तर देई परला सिए बड़ ना। आ प्रश्न पचारिबा जानिथिले जने प्रश्न पचारिबो ना। सब कथा कोन प्रश्न हे परिबो? तमे क्लास रे पाठ पढौछ, टीचर शिप जो माने करथि क्लास रे पाठ पढौछ, जो पिला पाठ बुझिनी ताको प्रश्न पचारि आसीबो। जे किछि पचारिबो पछाडे बसि दिबो ताको किछि पचारि आसीबोनी। जे बुझे ताको प्रश्न पचारि आसीबो। सब गुडा को थिला मझिर कोठे बुझि पारला नाही। तेणु तार जिज्ञासा से पचारिबा पाई जे किछि बुझुनी जेका पचारिबोनी किछि। तेणु प्रश्न पचारिबाकु हेले मध्य दंभ दरकार, बुद्धि दरकार,
ସାହସ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସୌନକ। ତେବେ ସୌନକ କିଏ? ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଭାଗବତକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୌନକ ସୁତକୁ ପଚାରିଲେ। କାହିଁକି ପଚାରିଲେ? ନା ଭାଗବତ ରଚନା ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ, କଳି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ। ଭାଗବତ କେବେ ରଚନା ହେଇଥିଲା? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରି ସରି ଯାଉଥିଲା, କଳି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଭାଗବତ ରଚନା ହେଇଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗବତ ରଚନା ହେବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଭଲ କି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। 88,000 ଋଷି ମିଶିକି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ। ସତସଙ୍ଗ ସେତେବେଳକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲୁ ରହିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ସୁତ ଏକା ପ୍ରବଚନ ଦଉନଥିଲେ। ସୁତଙ୍କ ବାପା ଲୋମହର୍ଷଣ ଋଷି ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ। ସେ ଘଟଣାକୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ତେବେ ସେଠିକି ସୌନକ ଆଦି ଋଷିମାନେ ଗଲେ କାହିଁକି? ନୈମିଷାରଣ୍ୟକୁ ସୌନକ ଆଦି ଋଷିମାନେ ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ନଥାଏ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଲା ନମୋଇତୁ ସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ କେଶବ 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 ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ କାରଣ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିଟା ବିନା କାରଣରେ ଚାଲି ନାହିଁ। ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ। ଆଜି ପ୍ରବଚନ କାହିଁକି ହଉଛି? ତାର କାରଣ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହଉଛି କାହିଁକି? କାରଣ ନା ଶାଖାଟିଏ ହେଇଛି। ଶାଖାଟିଏ ହେଇଛି କାରଣ କିଏ? ଶାଖାଟିଏ ହେଇଛି କାରଣ କିଏ? ଶାଖା ଯଦି ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଶାଖାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ହେଲେ ତାର କାରଣ। ତେଣୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ କିଏ? ସେ ନା ପରମାତ୍ମା। ମୁଁ, ମୋ ବାପା, ମୋ ଜେଜେ ବାପା, ଖୁସି ବାପା, ତା ବାପା। ଯଦି ମୂଳ ବାପା ପାଖକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବ, ସବୁର ମୂଳ ବାପା କିଏ? ପରମ କାରଣ କିଏ? ସେଇ ପରମ ପିତା ନାରାୟଣ ଭଗବାନ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସତସଙ୍ଗ ହଉଥିଲା କାହିଁକି? ସେଠିକି ମାନେ ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ଗିରିଲେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟେ କଳି କଳୁଷ ଭୟ କରି ମୁନିଏ ଏକାନ୍ତେ ବିଚାରି ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ସହସ୍ର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ। କେଶବ 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 କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟକୁ ସତସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସୌନକ ଆଦି ଋଷିମାନେ? ନା କଳି କଳୁଷ ଭୟ କରି ମୁନିଏ ଏକାନ୍ତେ ବିଚାରି। କଳି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ସୌନକ ଆଦି ମହାତ୍ମା ମାନେ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଏ ସଂସାରଟା କଳି ଯୁଗ ପ୍ରଭୃତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମା ଅଛି ମାତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ଭାଇ ଅଛି ଭାତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ହିଂସା ଈର୍ଷା କାତରତା ଅସ୍ମିତା ଅସୂୟା ମନ୍ଦ ଚରିତ୍ର ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଏ ମାନବ ସମାଜ। ତେଣୁ କଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆମ ଭଳି ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଠି ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଶାନ୍ତିମୟ ସ୍ଥାନ, ଆମେ ଟିକେ ତପ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯିବା। ଏ କଳି ଓ କଳଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ଏ ଯୋଉ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁନି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେବେ ସୌନକ ଆଦି ଋଷି ମାନେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟକୁ ଗଲେ କାହିଁକି? ନା କଳି ଯୁଗକୁ ଭୟ କରି। ପ୍ରଥମେ ସୌନକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଆମେ। ତେବେ ସେ ସୌନକ କିଏ? ନା ଯେହେତୁ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୌନକ ପ୍ରତିବିଧି ପ୍ରଣିପାତନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ଭଳିଆ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିବେ, ତମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ବିଧି ପୂର୍ବକ
ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହଇରାଣରେ ପକେଇବାକୁ ସେ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆଗେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ବା ବିଧାନ ଗୀତାରେ ଦିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୌନକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟଟି କଣ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ନା, ଭୃଗୁବଂଶରେ ଗୋଷ୍ଠମଦ ନାମରେ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ଋଷି? ଗୋଷ୍ଠମଦ। ଭୃଗୁବଂଶରେ ଆମର ଯୋଉ ଯେତେ କୁଳ ଗୋତ୍ର ସବୁ ନାହିଁ, ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ର, କଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ର, ନାଗସ୍ୟ ଗୋତ୍ର, ଭୃଗୁବଂଶ, ଆଙ୍ଗିରସ୍ୟ ଗୋତ୍ର, ଏସବୁ ଯୋଉ ଗୋତ୍ର ରହିଛି, ମାନେ ଗୋତ୍ର ପ୍ରବର ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ବଂଶଧର ନୁହେଁ କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ମାନବ, କିନ୍ତୁ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ହେଇଥିବାରୁ ଆମର କିଏ ଜଣେ କୁଳର ଦେବତା ଇଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋତ୍ର ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇ ଅଛି। ତେବେ ସଦନବୃନ୍ଦ ଭୃଗୁବଂଶରେ ଗୋଷ୍ଠମଦ ନାମରେ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ଋଷି ଯେ ଗୃହୀ, ବାବାଜୀ ନୁହେଁ, ଗୃହୀ। ଯେମିତି ଜନକ ଥିଲେ ରାଜର୍ଷି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲେ ରାଜର୍ଷି, ସେଇଭଳି ଇଏ ହଉଛି ବଶିଷ୍ଠ ସିନା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପଦବାଚ୍ୟ ହେଲେ ସିନା ପରେ ସିଏ ବି ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆମ ଅତୀତ ଇତିହାସ ବହି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଯୋଗୀମଣି ଋଷି ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ। କାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଏଇ ଗୃହରେ ଥାଇ, ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଥାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ତମେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତେଣୁ ସଦନ ବୃନ୍ଦ କଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାଟିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତେବେ କଣ ହେଲା ନା, ଭୃଗୁବଂଶରେ ଗୋଷ୍ଠମଦ ନାମରେ ଜଣେ ଗୃହୀ ଋଷି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସୁନକ। ଏ ସୁନକଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ସୌନକ। ମାନେ ଗୋଷ୍ଠମଦ ଋଷିଙ୍କ ନାତି ହେଲେ କିଏ? ସୌନକ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଳିଯୁଗକୁ କାହିଁକି ଭୟ କରିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ? ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ହେଇଗଲା 20-21 ବର୍ଷ, କହିଲେ ଧନରେ ତତେ ଏଥର ବାହାଘର କରିଦେବି। ସୌନକ ଋଷିକୁ କହିଲେ ବାପା ସୁନକ। ସୌନକ ଋଷି କହିଲେ, ପିତା ମୁଁ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି। ମୋ ମନ ସହିତ ମନ ମିଶିବା ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମତେ ମିଳିବନି। ଇଏ ଯୁଗର କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି। କଳିଯୁଗ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଯୁଗ। ତେଣୁ ମତେ ଯଦି ମୋ ମନ କଥାଟି ବାପା ହେଇକି ତମେ ବୁଝିପାରିବ, ମୋ ମନ କଥାଟି ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କହିଲେ କଣ ତୋ ମନ କଥା? କହିଲେ ବିବାହ କରିବାକୁ ତିଳେମାତ୍ର ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମତେ ତ କିଏ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତପ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପୁଅର ପ୍ରକୃତ ବାପା ଯିଏ ମନ କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ସେ ଆଉ ଯିଏ ଦିନ ଧରି କହିଲେ ହଉ, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ବିବାହ ନ କରିବାକୁ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଅନୁମତି ଦେଲି, ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତପ ଆଚରଣ କର। ଯେତେବେଳେ ସୌନକ ବାହାରିଲେ ଘରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖର 7 ଜଣ ଋଷି କୁମାର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲେ। କହିଲେ ତୋ ସହିତ ଆମେ ବି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 7-8 ଜଣ ଯାକ ଘରୁ ବାହାରିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଗଲେ କୋଉଠିକି ନା, ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏ 8 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ପଚାରିଲେ, ତମ କୁଳ, ତମ ଗୋତ୍ର, କୋଉଠୁ ଆସିଛ ପିଲାମାନେ, କମ ବୟସର ଲାଗୁଛ, ଯୋଉ ବୟସରେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବ ସୁଲ୍ଲ ଭଗ୍ନ ଦେଖାଯିବା କଥା, ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ମୋହିତ ହବା କଥା, ଆକର୍ଷିତ ହବା କଥା, ସେଇ ବୟସରେ ତମଠାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି। ତମେ କଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛ, ପିନ୍ଧିଛ ବୈଦିକ ବସ୍ତ୍ର? କାରଣ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ, ତମ କୁଳଗୁପ୍ତ? କହିଲେ ଆମର ଭୃଗୁବଂଶର, ମୋ ଜେଜେବାପା ଗୋଷ୍ଠମଦ, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସୁନକ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। କହିଲେ କିରେ ତୁ ତ ମୋର ନାତି ଭଳିଆ। କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ତୋ ବାପା ଜେଜେବାପା ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ମୋର ପୁତ୍ରବତ ହୁଅନ୍ତି, ତୁ ମୋର ନାତି ସଦୃଶ। ଯାହା ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ଆସିବାର କାରଣ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଡେ ବଡ ଋଷି ଯେତେବେଳେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଉଠି ବସିକି ତପସ୍ୟା କଲେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରମୟ ଜାଗା ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ।
କହିଲେ ଏ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିର ଆଶ୍ରମ ପବିତ୍ରମୟ, ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସ୍ଥାନ, ଯୋଉଠି ପରମ ପାବନ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ତ୍ରିବେଣୀ ଧୌତ କରୁଛନ୍ତି ପରମ ପାବନ ମୃତ୍ତିକାକୁ। ୟାଠୁ ଭଳି ପବିତ୍ର ଜାଗା ତୁମକୁ ଆଉ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କର। ସମସ୍ତେ 8 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ କରି ସେଇଠି ତପସ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଘ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ମାଘ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ହୁଏ। କୁମ୍ଭ ମେଳା ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ରାଜା ମହାରାଜା ଋଷି ମହର୍ଷି ସାଧକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ବୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। କିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଯାଏ, କିଏ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଯାଏ, କିଏ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଗହଳି ଚହଳି ହେଇଗଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର, କିଏ ତ ନିରୋଳା ଜାଗା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ 8 ଜଣ ଯାକ। ଯେତେବେଳେ ଗହଳି ଚହଳି ହେଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାଗା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବତେଇ ଦିଅ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି କହିଲେ ଯଦି ତମେ ୟାକୁ କିରେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ଗହଳି ଲାଗିବ, ୟା ପରେ ପୁଣି ନିରୋଳା ହେଇବ। କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ପୁଣି ମାସେ ଗହଳି ଲାଗିବ। ଆମକୁ ଏ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାର ସୂଚନା ଦିଅ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି କହିଲେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବିନି। ଏ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବେଣୀ ମାଧବ ନାମରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେଇ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃତ୍ତି ବେଣୀ ମାଧବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କର। ସେ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ବତେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ଜାଗା କୋଉଟା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତପ ଆଚରଣ କଲେ। ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ଋଷି କୁମାର ମାନେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆସନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 16 ଘଡ଼ି ସମୟ। এই 16 ঘড়ি ভিতরে তুমি প্রস্তুত হো। আসন্তা কালী ব্রাহ্ম মুহূর্তରୁ ମୋ ହାତରେ ଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନ ଚକ୍ର ଆଲୋକ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବ। ସେ ଆଲୋକ ପଛେ ପଛେ ତମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବ। ସେ ଚକ୍ର ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ, ସେ ସ୍ଥାନ ତୁମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ତପଭୂମି। ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବ। ତେଣୁ ହେଲା କଣ ନା ଏ ଘଟଣାଟା କାଲି ଘଟିବ ବୋଲି ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା କଣ ପ୍ରଚାର। କାଲି ସକାଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ହୋଇ ବାହାରିବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଖେଇ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ କାହା ପାଖରେ? ସୌନକଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲେ କାଲି ସକାଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ଚକ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ଟିକେ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠି ସୌନକ ଋଷି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଗୃହୀ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଂସାର ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ, ସଂସାର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ, ସେଇମାନେ ଆମ ସହିତ ଆସିବେ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସୌନକ ଋଷିଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ, ଋଷିଙ୍କର ସତ୍ୟବାଣୀକୁ ମାନିଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ସମୁଦାୟ ହେଲେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ? ଇଏ ଆସିଥିଲେ ଘର ଛାଡ଼ିକି 8 ଜଣ, ସମୁଦାୟ ହେଲେ 88,000। ତାପରଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତେ। ସତକୁ ସତ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ଚକ୍ର ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ଆଗେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ଚକ୍ର ଆଲୋକ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଯାଉଛି, 88,000 ଜଣ ଋଷି ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଧାଇଁ 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 ଗୋମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଅଂଶ। ଯେମିତି ଆମର ଶଗଡ଼ ଚକଟେ, ଶଗଡ଼ ଚକ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଠ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପାଠ ନଥାଏ ଅଂଶ। ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏଇ ବଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାଣ୍ଡିଆ, ମଝିଟାକୁ ସିଧା ଗୁଡ଼ାକ ପର ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ କୁଟି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କଣ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ହଉ, ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରମୟ ସ୍ଥାନ, ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସେ ଚକ୍ରର ଖଣ୍ଡେ ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ନେମି। କଣ କୁହାଯାଏ? ନେମି। ତେଣୁ ନେମି ଖସି ପଡ଼ିବା ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଦେଲେ ଋଷିମାନେ ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନେମି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ଜାଗାଟା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 88,000 ଜଣ ଋଷି
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ 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 କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ଦିନ ଯାକ କଲେ ତପସ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦରକାର କଣ? ସତସଙ୍ଗ ଆଉ ପ୍ରବଚନ। ତେବେ ପ୍ରବଚନ ଦବ କିଏ? ପ୍ରବଚନ ଦବ କିଏ? ସେତେବେଳକୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା। ବ୍ୟାସଦେବ ବେଦକୁ 4 ଭାଗ କଲେ। 4 ବେଦ ଯାକର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 20,379। ତେବେ 4 ବେଦକୁ ଗୋଟେ ଆକାରରେ ଥିଲା, ତାକୁ 4 ଭାଗ କଲେ। ଋକ୍, ଯଜୁଃ, ସାମ, ଅଥର୍ବ। ବେଦକୁ 4 ଭାଗ କଲେ। ସେଟା ଶ୍ରୁତି ଆକାରରେ ଥିଲା। ଶୁଣି ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ ବେଦକୁ। ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ 4 ଭାଗ କରି ଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲିଖିତ ରୂପ ଦେଲେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ଯେତେବେଳେ ବେଦକୁ 4 ଭାଗ କରିଦେଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ବଂଶାନୁଚରିତ। ତେବେ ସଜନବୃନ୍ଦ, ସେଇ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ସୌନକ ଋଷି କହିଲେ ଆମକୁ ଜଣେ ପ୍ରବଚକ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା। ତେବେ ପ୍ରବଚକ ରୂପରେ କାହାକୁ ଦେଲେ? ସିଏ ଲୋମହର୍ଷଣ ଋଷି। କହିଲେ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ସରି ନାହିଁ। 4 ଜଣ ସୁମନ୍ତ, ପୈଳ, ବୈଶମ୍ପାୟନ, ଜୈମିନୀ, এই 4 ଜଣ ଯାକ ବେଦ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଦ ଶିକ୍ଷା ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତମ ସହିତ ତାଙ୍କ 4 ଜଣରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ସାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଓ ରାଜା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଋଷି ମହର୍ଷିଙ୍କର ବଂଶାନୁଚରିତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସେଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ, ସେଥିରେ ଯିଏ ପ୍ରଫେସର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲୋମହର୍ଷଣ ଋଷିକୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପଠେଇ ଦଉଛି। ତେବେ ସୌନକ କିଏ ଆପଣ ପରିଚୟ ପାଇବେ ନାଇଁକି? ତେବେ ସୁତ କିଏ? ଯାହାକୁ ସୌନକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ରାଜା ପୃଥୁ ଯିଏ ବେନଙ୍କର ନାତି ମାରିଦେଲେ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନେ ରାଗିକି, ସେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ସିଆଡେ କହିଯାଉଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମଲା ସହିତ ମନ୍ଥନ କଲେ ସେଇଥିରୁ ପୃଥୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ପୃଥୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେବତ୍ୱରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଐନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ଐନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଜ୍ଞ। ପୃଥୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହବ, ହବିରି ଭାଗ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପାଇବା କଥା ଯଜ୍ଞର ଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହବିରି ଭାଗ ଦେଇଦେ। ବୃହସ୍ପତି ରାଗିକିରି ପଞ୍ଚ କହିଲେ ଆମେ ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉ ହବିରି ଭାଗ ପାଇବା କଥା, ଇନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଯେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜା ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଦେଲା ଯଜ୍ଞ ଭାଗ। ଏଟା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା। ନୀତି ଆଜି ଅନୀତିରେ ପରିଣତ ହେଲା, ନ୍ୟାୟ ଆଜି ଅନ୍ୟାୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ମୁଁ ଦେବଗୁରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ରାଜା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଠାରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ ହୁଏ। ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଆଜି ଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ ହୁଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନବ ସମାଜରେ ଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ କରୋନାରିକି କେହି ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ଏ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ବି ଅଭିଶାପ ପଡିଗଲା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମଣିଷ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।